So in the previous class, I asked you to find out an X-ray sheet if you have at home and all. Have you seen? Have anybody watched the X-ray sheet? Haven't had at home already. And what about the others? You to have. Did you watch, Justice? Yes. Did you watch it? Did you take it out and I asked you to look at, keep it like this on the facing the sunlight, and I asked you to watch it. Did you do that? Did you understand anything from that? That's all. Okay. See, most of the okay. Some of the faults we cannot understand, but the doctors can identify it. Isn't it? Okay. See, if you'll check the X-ray sheet of shoulder, it will be like that way. In page number 100, picture is given there, isn't it? Okay. Shoulders picture will be there, and chest. Chest means which part? This part. Okay. The chest part of chest. Chest will be like that way. Knee and hands. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളുടെ എക്സ്റേ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്റേ ഫോട്ടോസ്. അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Next, we shall study about the movements in other animals. We were studying. Okay. Next, we shall now we studied the movements in our human beings body. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെന്റ്സ് നടക്കുന്നത്? സ്കെൽറ്റൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, മസിൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ജോയിന്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മൂവ്മെന്റ്സ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? Okay, next we shall study about the movements in other animals. Other animals means here earthworm, snail, cockroach, snake, and fish and all. Okay. First we shall study about the movement in earthworm. Earthworm into movement again. We know that our bones or skeleton or muscles and joints will help us to move, isn't it? But see, does an earthworm have any bones in its body? Does an earthworm have any bones in its body? No. Yes, earthworm doesn't have any bones. നമുക്കറിയാം അതിന് സ്കെൽറ്റൻ എന്ന് പറയാനില്ല അല്ലേ? കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ബോൺസ്. അതിന്റെ ബോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എർത്ത് ഹാവ് ലിക്വിഡ് സ്കെൽറ്റൻസ്. ഇനി ഈ എർത്ത് സ്കെൽറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺസ് ഇല്ല, പക്ഷെ സ്കെൽറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്? ജെല്ല് മാതിരിയുള്ള, നമ്മൾ റീഫില്ലിൽ നിങ്ങൾ പറയില്ലേ ജെൽ പെന്നാന്ന് പറയല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് വെള്ളം പോലെ ജലാംശം കൂടുതലുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം എർത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഓക്കെ. They have a liquid trapped in space inside the body. So inside its body, in some spaces, liquids are trapped. അതിന്റെ ഉള്ളില് സ്പേസ് ഇൻസൈഡില് ഉള്ളിൽ എന്താണ് ലിക്വിഡ്സ് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The muscles squeeze against the liquid. മസിൽസ് ഈ ലിക്വിഡിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, ഈ മസിൽസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പ്ലക്ക 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 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. നമുക്കറിയാം അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എർത്ത് മണ്ണിരയുടെ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? I will share the video afterwards. This keep the body firm. Muscles in a worm's body can be squeezed differently to change its body shape. Okay, when it wants to change the direction, it can squeeze or it can freely, it can change its body shape. Body shape means നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കി, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രം ദിസ് ജോയിന്റ് ടു ദിസ് ജോയിന്റ് വി കനോട്ട് മൂവ് ദിസ് പാർട്ട്, isn't it? Can we? No. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ ജോയിന്റ് അവിടം വരെയുള്ള പാർട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? No, we cannot. But since there is no bones in earthworm's body, it can move its body like a snake. And നമുക്കറിയാം അതിന്റെ direction മാറുന്നതനുസരിച്ച് it will move like this way, isn't it? Okay, these changes in the shape help the worm to move along. To move, the earthworm first extends the front part of his body. ആദ്യം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് it will extend means it will make a little big one. So front part of its body, it will make it little bigger one to move faster. Keeping the rear part fixed to the ground. മറ്റേ ഭാഗം, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം താഴോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതാക്കും.
Then front part കുറച്ച് വികസിപ്പിച്ചിട്ടാണ്. Then ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. Keeping the rear part fixed to the ground. Next it fixes the front part and shortens it. അതിന് ശേഷം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. എവിടെ? മണ്ണിൽ, ഗ്രൗണ്ടിൽ. Then it will short, ചെറുതാക്കും. It thus pulling the rear end forward, it carries out such expansion and contraction of muscles repeatedly to move forward. So അത് മൊത്തം അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെ തന്നെ repetition of contraction and extension will take place. Okay, I will share it. One second, it's moving fastly. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ അതല്ലേ? വേണ്ട, ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഈ ബാക്കി ഭാഗം ഭൂമിയിലെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു, ഉറപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇങ്ങറ്റം വരെ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം. അന്നേരം വലുതായിട്ട് പിന്നെ അത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. Can you see properly? ഒന്ന് വലുതാകും, പിന്നെ അത് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ, അത് വികസിക്കുകയും ചെയ്യും. Track stretches from the tree till the exit gate of the park. Looking at the diversity of the participants, the run is going to be long and a tough one. Let's find out who wins the race in the module. Okay, adinu vera video thanne share cheyidu, kunji pillarde video. Okay, now did you see how the earthworm moves? Okay, next snail and cockroach. How snail and cockroaches moves? See, have you seen the shell of a snail? What is the meaning of snail? Snail എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇല്ലേ? ഒരുപാടില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ സാധനം നമ്മുടെ വീടുകളില്? ഓക്കെ, സ്നെയിൽ. ഹാവ് യു സീൻ ദ ഷെൽ ഓഫ്? ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്നെയിലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഷെല്ല് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ? അപ്പൊ അതങ്ങനെ അധികം കാണാറില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്കെൽറ്റൻ. അത് റെയറാ, എല്ലായിടത്തും കാണൂല. ഓക്കെ, it's a skeleton. The shell of that snail is a shelter. ഇനി ഈ സ്കെൽട്ടൻ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഈ ഷെൽ ഇവിടെ സ്കെൽട്ടൻ ആയിട്ടും പിന്നെ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒച്ചിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കാന് just to withdraw inside into that. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിന് വലിഞ്ഞു കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി ഷെല്ലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ? ടോട്ടോയ്സ് അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കെൽട്ടൻ. സോറി it is like a house. It carries along with it. It is a skeleton with its outside the body, but it is not made up of any bones. അതിന് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ആ പിന്നെ സ്കെൽട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is there any bones in that? No bones at all, only shells. ഒരു ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബോൺസ് ഒന്നുമില്ല. But such a skeleton is known as an exoskeleton. Exo, ഇതായത് skeleton which are outside the body is known as a exoskeleton. X എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? outside, out. Okay, exoskeleton means the skeleton which is out of the body, outside of the body. Out of body means not separately but out of the body. ബോഡിയുടെ പുറത്തുള്ള അതിന്റെ സ്കെൽട്ടനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്കെൽട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
So crabs and insects such as cockroaches also have exoskeleton. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ക്രാബ്, നമ്മുടെ ക്രാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഞണ്ട് അല്ലെ? ഞണ്ടിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്താ ജുവാന? Can't hear what you said. Joanna, I didn't hear what did you say, please. No problem. I felt like something you are inconvenient in the class. That's what I asked. No, okay. Sorry. എന്താണ് exoskeleton? The skeleton which is outside the body is known as exoskeleton. Example: snail, cockroaches, then what else? Crab, tortoise, etc. Okay. Crabs and insects such as cockroaches also have exoskeletons. Exoskeletons give support and protection and also allow movement at the joints. Okay. Protection it gives. Protection എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഈ ടോട്ടൈസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ടോട്ടൈസിനെ പോയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തെന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ടോട്ടൈസ് ഫാസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ വിത്ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ഇൻടു ദ ഷെല്ല്. അതിന്റെ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തല വലിച്ചിടും അല്ലെ? So it gives a protection for that, like that. Next, and allow the movement in the joints. Also the skeleton, exoskeleton will help in movement. Oh, engota mungunde sare? The snail has a thick structure called foot. In its movement in scale, I will show you. The shell is hard, but it neither Can you provides hear? support nor maintain the shape of the snail. The shell does not eat or See shell once is again. hard, but it See, neither ഇതാണ് provides നമ്മുടെ support snail. nor maintain the shape of the snail. The shell does not help in locomotion either. The snail has to drag the shell along with it. The shell is used by the snail to protect itself from heat or enemies. The snail has a Okay, this shell will help the snail to protect itself from the enemies and from hot. ചൂടിൽ നിന്നും എനിമീസിൽ നിന്നും. എനിമീസ് മീൻസ് ഇവിടെ ആരെയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് അതിന്റെ മേത്തോട്ട് ഇടാം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് ഡാമേജ്, അതിന് എന്തെങ്കിലും ഹർട്ട് ഉണ്ടാകും. സോ ഈ ഷെൽ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇതും കൂടെ, ക്രാബ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? സ്നെയിൽ ഹാസ് തിക് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ഫൂട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് മസിൽസ്. ഇതിന്റെ ഫൂട്ട് പോലെയുള്ള, ഫൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതിന് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ലെഗ്സ്, പക്ഷെ അതിന് പറയുന്ന പേര് ഫൂട്ട് എന്നാണ്, ഇതിന്റെ ഡൗൺ പാർട്ടിലുള്ള. And it is made up of strong muscles. It produces a series of wave-like movements that push the snail body forward. നമ്മൾ ഈ earthworm-ന്റെ കണ്ട പോലെ, since there are no bones inside, അതിന്റെ മൂവ്മെന്റിൽ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, അതിന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Like that. Okay, ബാക്കി കണ്ടു അതിന്റെ. liquid skeleton similar to earthworm. earthworm-ന്റെ The പോലെ shell ലിക്വിഡ് stays ആയിട്ടുള്ള with the skeleton snail ആണ്. for its life and grows along with it. Snails have two sets of tentacles on their head. The bigger or upper tentacles bear the eyes of the snail. The smaller or lower tentacles are used to smell and feel their food. Okay, it has two types of tentacles. First one is long one, that is its eyes. It is used to see the things around, like eyes. And second one is used to find or to identify the smells and all. അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യല്ലേ, അപ്പൊ അതിന് കാണുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇതിന്റെ tentacles യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Okay, next. If you place a snail on a glass side and look from beneath, you will see a muscular organ which helps the snail in locomotion. This is known as foot. Okay, നമ്മളൊരു സ്നെയിലിനെ പിടിച്ച ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ as ഫുട്ട്. ഫുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിയർ ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് ലെഗ് അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ
ഡൗൺ പാർട്ടിലുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സ്നെയിലിനെ പിടിക്കാൻ പോകുവോ, തൊടാൻ പോകുവോ? കണ്ടിട്ട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടും അല്ലേ? ഓക്കെ. The foot provides wave-like movements which propel the body of the snail forward. The foot secretes അതിന്റെ a മേളിൽ slimy കൂടെ കയറി substance പോകുന്ന നോക്കിയേ, called എന്തോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതിന്റെ mucus. അടി കിടപ്പുണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ കയറി The പോകുന്നത്. snail moves on this layer of mucus, thus avoiding friction. See how it അതിന്റെ The മേളിൽ snail കൂടെ leaves a കയറി trail of പോകുന്നത്. mucus behind as it moves. With its muscular foot and mucus, the snail can easily glide over smooth or rough surface on which it can move vertically and even upside down. Did you know a snail can even move over a sharp razor blade without getting cut? And thanks to the protective and slimy mucus. Write down your answers in the comment section given below. ഓക്കെ, അവിടെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പാകുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സ്നെയിൽ അറ്റ് ഓൾ. പിന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ബോഡിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സംവാട്ട് എന്താ പറയാ, എന്ത് ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒഴിച്ചല്ലേ. ലൈക്ക് എർത്ത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും, ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് ആണ്. അതിന്റെ ബോഡി സൈഡ് ദർ ഇസ് എ ലിക്വിഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെന്റക്കിൾസ്, രണ്ട് കൊമ്പ് അപ്പ് അതിന്റെ താഴെ രണ്ട് ചെറുതും. ഓക്കെ, അതില് ബിഗ് വൺ അത് കാഴ്ചക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, സെക്കൻഡ് വൺ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്മെല്ല് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കോക്രോച്ചസ് ക്യാൻ വാക്ക്, ക്ലൈംബ് ആൻഡ് ഫ്ലൈ. ഇസ് ദർ കോക്രോച്ചസ് അറ്റ് ഹോം? Everybody's house? Yes, there are. Okay, so these cockroaches can fly, it can walk, and it can climb also. They have 3 pairs of legs. Cockroaches have 3 pairs of legs here. Okay, 3 pairs of legs, and the leg muscles move the legs forward, walking and climbing. There are 2 pairs of wings attached to the breast. The breast muscles move the wings for flying. I'll share the video. Cockroaches. A cockroach can walk, run, climb up the walls, and even fly a short distance. Exoskeleton. A cockroach's Exoskeleton. body is covered with a hard. What is exoskeleton? Exoskeleton എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The skeleton which is outside the body is known as a exoskeleton. See this cockroaches. Outer skeleton called exoskeleton. ഇതുണ്ടോ, ബോഡിയുടെ പുറത്തായിട്ടാണ് If you ഇതിന്റെ observe skeleton. a cockroach carefully, you will find that it has a pair of antennae on its head This is which antenna. moves constantly. കൊമ്പ് പോലത്തെ സാധനം. This antenna helps the cockroach smell and find food. Okay, this antenna will help the cockroaches to find the food and to find the smell. Okay, food മനസ്സിലാക്കുന്നത്, smell ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ antennas, അതായത് ഈ രണ്ട് കൊമ്പുകൾ. And 3 pairs, 1 2 3 pairs of legs are there. Okay, A next. cockroach can sense any danger from behind with the help of structures known as cerci. A circus senses air currents which alert the cockroach about any movements happening behind it. It is an insect and has 3 pairs of legs Okay, 3 and moves legs. in interesting manner by moving 3 pair of legs at a time. It has 2 pairs of wings wings. attached to its body behind the head. തലയുടെ എവിടെയാണ് A wings? cockroach has distinct sets of muscles. One set of muscles move the legs for walking, while the other moves the wings during the flight. Okay, 2 sets of muscles are there. One set of muscle will help the legs movement, and the another set of muscles will help the movement of wings. Okay. Though cockroaches have 2 pairs of wings, they can only fly short distances. Though it has 2 pairs of wings in its body, it can fly only a little while. ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ അതിന് പറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ലൈക്ക് ബേർഡ്സ് ആൻഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ദൂരത്തേക്കൊന്നും ഇതിന് പറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ
it can cover up. Okay. Here is a question for you. Which of the following is a specialized organ found in? Okay. So now you have watched the movements in earthworms, then snail and cockroach, isn't it? Okay. Next we shall study about the movement in fish. And see, we studied exoskeleton, isn't it? The skeleton which is outside the body is known as a exoskeleton. For example, crab, then tortoise, then what? Cockroaches, and one more was there, no? Snail. Okay, next we shall study about fish. The skeleton in human body and in other animals and all are inside the body, isn't it? നമ്മുടെയൊക്കെ skeleton എവിടെയാ ഉള്ളത്? Inside our body. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ skeleton ഉള്ളത്. Okay, so this type of skeleton is known as endoskeleton. എൻഡോസ്കെൽട്ടൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സോസ്കെൽട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയുടെ പുറത്താണ് സ്കെൽട്ടൻ എങ്കിൽ അതിനെ എക്സോസ്കെൽട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ് മീൻസ് എക്സോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എക്സാൽട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ പുറത്തേക്കുള്ളതെന്ന്, പുറത്ത്. എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ഗോ ഔട്ട്, എക്സിറ്റ് വേ, വഴി അല്ലെ? കണ്ടുപിടിക്കാതെ പേടിയാവുന്നില്ല ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ എക്സോസ്കെൽട്ടൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എൻഡോസ്കെൽട്ടൻ. എൻഡോസ്കെൽട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസൈഡ്. നിങ്ങൾ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു ഹേർഡ് ദാറ്റ് വേർഡ് എൻഡോസ്കോപ്പി? ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എൻഡോസ്കോപ്പി? എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? കൈമുക്കിയ ആളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം? മുങ്ങിയാ? എന്തുവാടാ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതെന്ന് വല്ല പിടിയുണ്ടോ? എൻഡോസ്കോപ്പി. നീ കൈ പൊക്കുന്ന കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ എൻഡോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന. അറിയത്തില്ല അല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എനിവേ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മെഡിക്കലി നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എൻഡോസ്കോപ്പി. ഈ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ബൾബൊക്കെ, ട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൾബ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബൾബല്ല കേട്ടോ, ഒരു സാധനം ഇറക്കിയിട്ട് ഉള്ളിൽ വയറ്റിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മെഡിക്കലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. എൻഡോ മീൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് എന്നർത്ഥം, ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി. ഓക്കെ, ഇവിടെ എൻഡോസ്കെൽട്ടൻ മീൻസ് ദ സ്കെൽട്ടൻ. ഇവിടെ ആരായിരുന്നു ഒരാള്? ഒരു ടോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കയറിയായിരുന്നല്ലോ. ആളെ കാണാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും തരുന്നത്. അതാരായിരുന്നു ടോം എന്നുള്ള പേര് കയറിയ ആള്? പോയാ? വീണ്ടും പോയി. ഓക്കെ, ശരി. Okay, endoskeleton means the skeleton which is inside the body. Our human beings, almost all the other animals like a dog, cat, fish and all. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും skeleton ഉള്ളിലാണ്, ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ്. This type of skeleton is known as endoskeleton. Fish, amphibians, reptiles, birds and mammals have endoskeletons. They all have backbones and are known as vertebrates. So, എന്താണ് നമുക്ക് ഈ backbone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർജുനെ? What is backbone? ബാക്കിത്തെ ബോണ്. അതെന്തുവാ അത് ബാക്കിത്തെ ബോണ്? പുറകല്ലോ? അതെന്ത് പേരാ പുറകല്ല്? ആ ഇപ്പൊ എന്തുവാ? ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ ബാക്ക് ബോണ്? എന്തോ എന്റെ ജസ്റ്റസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ. നട്ടല്, നമ്മള് മലയാളത്തിൽ നട്ടല്ലെന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പുറകിലത്തെ ബോണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, പുറകിലത്തെ ബോൺ അങ്ങനെ. ഓക്കെ, നട്ടല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഡെലിക്കേറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദാറ്റ് വേ. വെരി ഗുഡ്, സ്പൈനൽ കോഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. The skull, 10 more minutes is left out. So all the animals which are having endoskeleton is having backbones. എല്ലാത്തിനും backbone ഉണ്ട്. endoskeleton ഉള്ള എല്ലാ animalsനും, എല്ലാ living thingsനും, animals അല്ല human beings അടക്കം എല്ലാവർക്കും backbone ഉണ്ടാകും. And it is known as a vertebra. Vertebra എന്നാണ് നമ്മൾ അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ആ skeleton ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ച ഓർമ്മയില്ലേ? Okay, muscles that enable the fish to move around, move
are found on either side of the backbone. Wait, let me try to share a screen. Movement in fish. Fish have a streamlined body which helps them move fast in water. Fish swim with the help of their fins. The tail moves from side to side and Okay, these are fins. Then മീനിന്റെ fins എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിറക് and tail. ഇത് രണ്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റിലൂടെ ഈ ഫിഷിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. helps Okay. the fish swim in the right direction. Some fish, however, move by bending their bodies from one side to another in quick succession. Okay. Some fish will move like that way without any bending in their body. Body ഒരു bending ഇല്ലാതെ നേരെ ഫിഷ് മൂവ് ചെയ്യും. But some will ഫാസ്റ്റ്ലി. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അക്വേറിയം ഉണ്ടോ? അക്വേറിയത്തിലുള്ള ഫിഷിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ബോഡി ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, which produces a thrust that helps it move forward. Let me see. Smell ready with Axe Ticket. Oh, mama, pretty. Sorry, next. These muscles that enables the fish to move around are found on either side of the backbone. ഈ ബാക്ക്ബോണിന്റെ സൈഡ്, രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടാണ് ഫിഷിന്റെ മസിൽസ് ഉള്ളത്. മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് ഉള്ളത്. These muscles contract on one side and expand on the other side. One സൈഡിൽ അത് കോൺട്രാക്ട് ചുരുങ്ങും. And another side, ഈ രണ്ട് സൈഡിലല്ലോ, ഒരു സൈഡിലുള്ള മസിൽസ് ചുരുങ്ങുകയും ഒരു സൈഡിലുള്ളത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. മീൻസ് വികസിക്കും, ഒന്ന് ചെറുതാകും ഒന്ന് വലുതാകും to move in the time of movement. And in a zigzag pattern. What is the meaning of zigzag? Zigzag എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞും ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനാണ് സിക്സാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പ്രിംഗ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, സ്പ്രിംഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്. So that is zigzag. So ഈ ഫിഷിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം, ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ എങ്ങനെ വേണേലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വേണേൽ കുറെ സമയം പോകും നമ്മൾ കാണാം. ഇനി അതിനെ ഡൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, വേറെ സ്ഥലത്തോ ഡൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ എ zigzag movement. Okay, so the bones and both sides of the muscles in both sides of its backbone will help to move the zigzag movement. That means one will contract and another one will expand. ഒരെണ്ണം expand ചെയ്യുന്നു, ഒരെണ്ണം contract ആകുന്നു. This moves the body from side to side in a zigzag pattern. As the tail fin of the fish moves along with the body in a zigzag pattern, it pushes against the water. This forces moves the fish body forward. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഫിൻസും പിന്നെ ടെയിൽസും മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തിലൂടെ മൂവ്മെന്റ് ഇതിന് പോസിബിൾ ആണ്. സം ഫിഷ് ആർ വെരി സ്പീഡി. ഭയങ്കര സ്പീഡി ആയിട്ട് പോകുന്ന ഫിഷുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ തോട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും പുഴയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി അവിടെ അനങ്ങാതെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വലിയ ഒഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ അനങ്ങാതെ ഒരു ഫിഷിനെ പിടിക്കാൻ ചെന്നാൽ കിട്ടുവോ? ഫിഷ് അതിന്റെ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടും അല്ലെ? ഭയങ്കര സ്പീഡിലേക്ക് മൂവ്. യു വിൽ. ഓഹോ, ഹൗ ഡിഡ് യു? കുപ്പിക്കകത്തൊക്കെ പിടിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല, കൈ കൊണ്ട് ചെന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചത്. അതും പിടിക്കാം? ഒരിക്കലും പറ്റൂല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ലൈറ്റ്. അക്വേറിയത്തിലെ മീനിന് അത്രയല്ല സ്പേസ് ഉള്ളടാ മോനെ. അതിന് പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു സ്മോൾ ഇത്രയൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ, വലിയൊരു സൈസ് എന്ന് പറയാനില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫിഷിന് നമുക്ക് റിവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോൺസിലോ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്, ദേ ഹാവ് പ്ലെന്റി ഓഫ് സ്പേസ് ടു മൂവ്.
Anyway, to help movement in water, fishes have a streamlined shape, broad in the middle and narrow at the ends. Fish in the shape നമുക്കറിയാം, narrow at the end sides, both sides, and middle കുറച്ച് broad ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ആയിരിക്കും. അതായത് രണ്ടറ്റവും ടെയിലും ഹെഡും വരുന്ന ഭാഗം രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുന്ന കൂർത്ത പോലെയൊക്കെ വരുന്നത്, അതായത് തിന്നാണ്, അധികം വണ്ണമില്ലാത്ത. മറ്റു മിഡിൽ ഭാഗത്ത് നല്ല വണ്ണമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഡെയിലി ഫിഷ് വാങ്ങി കറി വെക്കാറില്ലേ? അപ്പൊ ഇനി ഫിഷിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും അധികം വണ്ണമില്ല, മീൻസ് നടുഭാഗത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വണ്ണം കുറവായിരിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ മിഡിൽ പാർട്ട് വിൽ ബി ബ്രോഡ്. ഓക്കെ, this reduces the water resistance and enables the fish to glide along in the water. നിങ്ങൾ എയറോപ്ലെയിൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എയറോപ്ലെയിൻ്റെ അതുപോലെയല്ലേ? ലൈക്ക് എ ഫിഷ്, it has to move through the air. എയറിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യത്വം ആണ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ഏകദേശം ഈ ഫിഷിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. Aeroplanes, boats and ships also have streamlined shapes. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണ്? Snake. Okay. A snake is a vertebrate. Snake in a vertebrate. Arjun. എന്ത് വാടാ നീ ഒന്നാം ക്ലാസ് LKG കൊച്ചിനെ കുട്ടി ഗ്ലാസും വെച്ച് വായിൽ വെച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? Keep it there side. Okay. What is a vertebrate? Vertebrates എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Animals which have, or living things which have a backbone is known as a vertebrate. നമ്മുടെ പാമ്പിനും നട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ധൈര്യമുള്ള ആളാ. നമ്മള് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയല്ലേ, നട്ടലുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ധൈര്യമുള്ളത്. എന്തോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാരിലുള്ള ജീവി പാമ്പാ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ it has a long backbone which is very flexible. What is the meaning of flexible? Flexible എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളത്, മൂവ്മെന്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാണണമെങ്കിൽ പാമ്പിന്റെ ഒരു തല്ല് കൊടുക്കണം, അപ്പൊ അറിയാം അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാന്ന്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഇത് ചെയ്യും അല്ലെ? ഓക്കെ. The snake can curve its body into many loops. കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് 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 അല്ലെ? ഓക്കെ. സോ each loop pushes against the ground to give a forward push to the body. ഓരോ മൂവ്മെന്റും, ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ മൂവ്മെന്റും ഈ ലൂപ്പ്, അതായത് ഈ വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് പോകില്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് പാമ്പിട്ടൊരു അടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഓരോ പുഷും ബാക്കിലുള്ള പാർട്ടിനെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റിന് help ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Each loop pushes against the ground to give a forward push to the body. Therefore, when moving forward, its body moves from side to side in a wave-like motion. What is wave-like motion? Wave-like means waves. Have you seen waves in seashores and all? Yes. അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മള് ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിട്ട് കാണാൻ, തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നു, താന്നു വരുന്നു, പൊങ്ങി വരുന്നു, താന്നു വരുന്നു, അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സീഷോറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലേ? ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പാമ്പിന്റെ ഏകദേശം അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അല്ലേ? സൂപ്പർ അല്ലേ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ബേർഡ്സ്. Birds fly with their wings which are modified forelimbs. Actually, the wings of the birds are its forelimbs. ഫ്രണ്ടിലെ കൈകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. രണ്ട് കാലല്ലേ ഉള്ളൂ, വൺ പെയർ അല്ലെ? ഇനി നമുക്കൊക്കെ one forelimbs and one hind limbs, one pair of, not one pair, ഓരോ ജോഡി വീതം. നമ്മുടെ ടൈം ഇപ്പൊ കട്ടാകും കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ബേർഡ്സിന്റെ forelimbs അല്ലെങ്കിൽ കൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിന്റെ ചിറകിനെ, are modified as a forelimbs. They use their legs or hind limbs to walk, run and hop. Some birds also swim in water. Which birds will swim in the water? Like a duck and all. Send it, a penguin, duck and all will swim in the water. And the